before going to the retina, just given 1 or 2 lines about the development of retina. You know, the brain has got prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. Prosencephalon again had 2 parts, telencephalon and diencephalon. From the telencephalon, cerebral hemisphere develop. From the diencephalon, thalamus, basal ganglia will develop. So, this is the prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon, and this is the spinal cord. This prosencephalon, again there is a central narrow part and a dilated telencephalon. We call the telencephalon from where the cerebral hemisphere will develop, and from the this is the diencephalon, from the basal ganglia thalamus will develop. From the diencephalon, a stalk, a outgrowth will develop, one on either side. From the diencephalon of the brain, a stalk grow outside, heading towards the future eye region. We called optic stalk. The distal part of the optic stalk become dilated, and we call the optic vesicle. So this is the optic stalk, this is the optic vesicle. And you know, embryo is lined by the ectoderm skin. From the skin, the lens will develop. And this optic stalk will grow and come close to the skin. And here the region, from this here, the future eye will develop, eye region. And from the ectoderm, a vesicle grow and it will form the future lens of the eye. Gradually it goes inside the optic vesicle. Means optic vesicle is invaginated. যদি এরকম হয় কোন স্টক থেকে বাইরে যায় আমরা বলি এক্সভেজিনেটেড, আর যখন এর ভেতরে ঢুকে যায় তাকে আমরা বলি ইনভেজিনেটেড। So this optic vesicle become invaginated like that to form a optic cup like, and here the lens will ultimately develop. That is a different thing. So the optic vesicle, a optic stalk, is lined by a single layer of epithelium from the diencephalon. So a single layer of epithelium line the optic stalk as well as the optic vesicle. A single layer of epithelium. Gradually it gets invaginated. So gradually it is a single layer, gradually it gets invaginated. So it is another layer. So this area, optic vesicle, now become cup-shaped and it is lined by a 2 layers. One the original layer and it is the invaginated layer. And these 2 layers will form the retina.
And this part, extension from the diencephalon, is from the optic nerve. And as the diencephalon is lined by meninges, pia, arachnoid and dura, it is also lined by meninges. So optic nerve is actually extension of the brain, lined by meninges. It also, outside it there is a cerebrospinal fluid. And these two layers ultimately form the retina. This is the outer layer, this is the inner layer. This outer layer is a single layer, inner layer initially it becomes single layer, later it becomes multi-layer. Different layer will form. So, and there is a gap between these two layers. This outer layer contains pigment and it forms the pigmented layer of retina. Pigmented layer of retina. Actually, its cause is not any photosensitive cells are there, only lined by a single layer of pigmented cell. No question relating to the eye light rays receiving or transmission. It simply protects the retina and absorbs the light. This inner layer ultimately will form the cells of rods and cones, bipolar cell, ganglion cell, Muller cell, etc. And this will actually form the main functional part of the retina. We call the neural retina. We call the neural retina. So it is the pigmented cell layer of retina, it is the neural retina. And in the fetal period, there is a gap between these two layers. But ultimately in the late fetal period, the gap disappear. Ultimately, two layers are glued together. There is only a potential space, actually there is no space. So two layers become adherent together. But if certain region by trauma or by something hit korlo, it may be separated. And it is called the retinal detachment. Retinal detachment does not mean retina is detached from the choroid. ভালো করে জানবে তিনটে লেয়ার রয়েছে আইয়ে ইনার রেটিনা মিডল কোরয়েড সিলিয়ারি বডিটা ছেড়ে দাও and outer sclera. So it is the retina, it is the choroid. So retinal detachment does not mean retina is detached from the choroid. আমাদের যেটা প্রথমেই মনে হয় retina বোধহয় choroid থেকে detached হয়ে গেছে. No, retina is detached within itself. This layer become separated from the neural retina. Pigmented cell layer becomes separated from the neural retina and it is called the retinal detachment. A dangerous situation, especially trauma এবং other high pressure, glaucoma, এই সবই যখন প্রেসার বাড়ছে তখন কিন্তু এই retinal detachment, old age এই retinal detachment হতে পারে। সুতরাং retinal detachment does not mean retina is detached from the second layer or choroid. Retina is detached within itself. The pigment layer of the retina is detached from the retinal layer of the neural layer of the retina. So retina has got two layers, neural retina and a pigment retina. এই কথা বলো না, অসুবিধা হয় কারণ এখান থেকে মাইকের নিচে ইকো হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা জানি আইতে স্ক্লেরা রয়েছে which becomes choroid, তারপরে রয়েছে choroid which becomes ciliary body and iris, ciliary body and iris, and lastে রয়েছে retina. Retina ends
more or less at the sclerocorneal junction, and it is end part is crenated, we call ora serrata retini. And it has been found that the neural retina ceases. Amra age jani retina has got a two parts. One is neural and what is pigmented. Neural retina ceases at the ora serrata, but the outer pigmented layer covers the ciliary body and iris. So this part of the retina causes pars iridae ciliaris and pars iridae retini. Dorkar nei. Jene rakhbe retina ceases at ora serrata. Tao eta ekটু জেনে রাখলাম, জেনে রাখলে। নেক্সট আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে রেটিনাকে যখন আমরা দেখি কিভাবে দেখতে পারি, আমরা এরকম ভাবে দেখতে পারি না। তাহলে কিভাবে দেখা যায়? আমরা পিপলটাকে ডাইলেট করা হয় ড্রপ দিয়ে, তারপরে একটা স্পেশাল অপথ্যালমোস্কোপ আছে, অপথ্যালমোস্কোপ বলা হয়, সেইটা দিয়ে আমরা রেটিনা দেখতে পারি। কেমন? এরকম করে দেখে দেখবে পাওয়ারটা অ্যাডজাস্ট করে দেখছে রেটিনা। কি দেখতে পারি রেটিনার মধ্যে? রেটিনার মধ্যে যখন আমরা দেখি পিঙ্কিশ কালার, আমরা যখন অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে দেখি এইরকম একটা দেখি ব্রাইট পিঙ্কিশ কালার, রাইট? আচ্ছা, আই এর একটা কি, এই যে স্ক্লেরার, এটা আমরা বারবার বলেছি পস্টেরিয়র পোল, আর কর্নিয়ার সেন্ট্রাল পয়েন্টটাকে বলি অ্যান্টেরিয়র পোল। কর্নিয়াল সেন্ট্রাল পয়েন্টটাকে কি বলি? অ্যান্টেরিয়র পোল। আর স্ক্লেরার পস্টেরিয়র পয়েন্ট, আইবলের পস্টেরিয়র পয়েন্টটা পস্টেরিয়রকে কি বলি? পস্টেরিয়র পোল। যখন এই দুটোকেই একটা ইমেজিনারি লাইন দিয়ে যোগ করি তখন এটার নাম হচ্ছে অপটিক্যাল এক্সিস। অপটিক্যাল এক্সিস ঠিক পস্টেরিয়র পোলের ঠিক কাছে, এই রেটিনার ঠিক পস্টেরিয়র পোলের অলমোস্ট কাছে এইখানে আমরা ইয়েলোইশ হোয়াইট একটা সার্কুলার এরিয়া দেখতে পাই, ঠিক পস্টেরিয়র পোলের কাছে। রেটিনার মধ্যে আমরা যখন অপথ্যালমোসে দেখি এইখানে একটা ইয়েলোইশ হোয়াইট সার্কুলার এরিয়া দেখতে পাই, অরেঞ্জ কালারের, এবং এটার নাম হচ্ছে ম্যাকুলা লুটিয়া। কি বলে? ম্যাকুলা লুটিয়া। ম্যাকুলা লুটিয়ার ফ্লোরে, একদম ফ্লোরে এইখানটায় একটা ফ্লোর যেটাকে বলে একটু ডিপ্রেস এরিয়া, এইটাকে বলে ফোবিয়া সেন্ট্রালিস। এইটা যদি ম্যাকুলা লুটিয়া হয় পুরোটা, এইটা হচ্ছে ফোবিয়া সেন্ট্রালিস। আর ফোবিয়া সেন্ট্রালিসের সেন্টারটাকে বলে ফোবিওলা, তারও সেন্ট্রাল পয়েন্টটাকে বলে ফোবিওলা। তাহলে এইটা যদি ম্যাকুলা হয়, তার সেন্ট্রাল এরিয়াটাকে, ফ্লোরটাকে বলা হচ্ছে ফোবিয়া সেন্ট্রালিস, তারও সেন্ট্রাল পয়েন্টটাকে বলা হয় ফোবিওলা। তাহলে পুরোটাকে বলা হচ্ছে ম্যাকুলা লুটিয়া, এইটাকে বলে ফোবিয়া সেন্ট্রালিস, এটাকে বলে ফোবিওলা। কেন জানছি? এইখানে ম্যাকুলা লুটিয়া ইজ এ হাইয়েস্ট অ্যাকিউটি অফ ভিশন অ্যান্ড কালার ভিশন। অ্যাকিউটি মানে কি? যেটা এখন মোবাইলের যুগে জানো, রেজুলেশন। আমরা খুব ক্লিয়ার করে দুটো পয়েন্টকে সেপারেট করাটার নাম, ভালো করে পরিষ্কারভাবে দেখার নাম হচ্ছে অ্যাকিউটি। যে একদম শার্প ইমেজ দেখতে পাচ্ছি, আর যখনই কোনো কারণে হেজি হয়ে যাচ্ছে
পিক্সেল কম, এগুলিকে আমরা বলি অ্যাকিউটি কম। এমন তাহলে অ্যাকিউটি অফ ভিশন, কালার ভিশন, এই যে আমরা কালার দেখতে পাচ্ছি রেড, গ্রিন, ব্লু, তার সাথে মিক্সচার কালার, এই কালার ভিশন আর স্কোটোপিক ভিশন, ডিম লাইট ভিশন, আমরা অন্ধকার হয়ে গেছে, একদম ব্ল্যাক অন্ধকার নয়, একটু ডিম লাইটে আমরা দেখতে পারি জিনিস, হয়তো কালারটা ভালো দেখি না বাট উই ক্যান সি, তাকে বলা হয় স্কোটোপিক ভিশন বা ডিম লাইট ভিশন। এই তিনটে ভিশনের জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে একটা রিসেপ্টর, তাকে বলা হয় কোনস। আর ব্রাইট ভিশন, সানলাইটে যেটা দেখতে পাচ্ছি, আলোতে দেখতে পাচ্ছি, স্কোটোপিক ভিশন, তার জন্য ডিস্টেন্ট ভিশন, তার জন্য দায়ী হচ্ছে রডস, দুটো রিসেপ্টর। দে আর নট দ্য নার্ভ সেল, দে আর নট দ্য নিউরন, দে আর দ্য রিসেপ্টর অনলি, রডস অ্যান্ড কোনস। এই ম্যাকুলাতে ম্যাক্সিমাম কোনস রয়েছে, এজের মধ্যে ফিউ রডস রয়েছে, আর ফোবিওলাতে একটাও রডস নেই, বা ফোবিয়াতে অলমোস্ট রডস আর নীল। সুতরাং ম্যাকুলা লুটিয়াতে শুধু কোনস আর কোনস আর কোনস। ম্যাকুলা লুটিয়ার ধারে হয়তো কিছু রডস আছে, কিন্তু যত সেন্ট্রালে যাচ্ছে শুধু কোনস। ফোবিওলাতে একটাও রডস নেই, তার জন্য ম্যাক্সিমাম অ্যাকিউটি অফ ভিশন, কালার ভিশন এইখানটায় হয়। সুতরাং ম্যাকুলা যদি কোনো কারণে ড্যামেজ হয়, আমাদের অ্যাকিউটি অফ ভিশন হবে না, কালার ভিশন হবে না, ভালো করে হবে না। এর মানে এই নয় যে অন্যখানে কোনস নেই রেটিনা, এইখানেও কোনস আছে, এখানেও কোনস আছে, কিন্তু পরিমাণটা বেশি হচ্ছে ম্যাকুলাতে। ম্যাকুলা লুটিয়া ড্যামেজ মানে নয় যে কালার ভিশন চলে যাবে, কারণ রেটিনার অন্য জায়গাতেও কোনস আছে, আমরা দেখতে পাবো, কিন্তু এত অ্যাকিউট ভাবে দেখতে পাবো না, এত পরিষ্কার দেখবো না। সুতরাং সেটা হচ্ছে ম্যাকুলা লুটিয়া, ফোবিয়া সেন্ট্রালিস অ্যান্ড ফোবিওলা সম্বন্ধে জানলাম। নেক্সট আমরা জানবো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে 3 মিলিমিটার, আগেই বলেছি মিডিয়াল সাইডকে আমরা নেজাল সাইড বলি, নেজালি স্লাইট ওপরে আরেকটা এরিয়া রয়েছে হোয়াইট ইন কালার, তাকে বলা হয় অপটিক ডিস্ক বা ব্লাইন্ড স্পট। এটা যদি মিডিয়াল সাইড হয়, এটা যদি ল্যাটারাল আর নেজাল সাইড হয়, এটাকে আমরা বলি জাস্ট ওপরে এইখানে আরেকটা রয়েছে, তাকে বলা হয় অপটিক ডিস্ক। কেন অপটিক ডিস্ক? এইখান থেকেই অপটিক নার্ভ শুরু হচ্ছে। এখান থেকেই অপটিক নার্ভ শুরু হচ্ছে। নাম্বার 2, there is no rods, no cones are there, কোনো রিসেপ্টর নেই, সুতরাং there is a no vision possible। এইখানটায় লাইট যদি পড়ে কোনো ভিশন ব্রেনে সিগন্যাল যাবে না, সুতরাং এটার নাম হচ্ছে ব্লাইন্ড স্পট। ব্লাইন্ড স্পট কারণ এখানে কোনো রডস নেই, কোনো কোনস নেই লাইট রেটাকে রিসিভ করার জন্য। সুতরাং শুধু যদি একটা লাইট শুধু অপটিক ডিস্কে পড়ে, তাহলে কোনো ভিশন আমরা দেখতে পাবো না, কিছুই দেখতে পাবো না, কিন্তু এটা অসম্ভব। এটার আরেকটা কি, এইটার হচ্ছে এখান থেকে শুরু হচ্ছে অপটিক নার্ভ। কোনো কারণে যদি ইডিমা হয়, ভেনাস অবস্ট্রাকশন হলো, রেটিনাল ভেন অবস্ট্রাকশন হলো, তাহলে এটাকে আমরা বলি প্যাপিলিডিমা। কি বলি? প্যাপিলিডিমা। ফলে এবং সেটা মে কম্প্রেস দ্য অপটিক নার্ভ and may cause again blindness of that eye। এইটা শিখলাম। এবার অপটিক ডিস্ক, অপটিক নার্ভ, আর কি দেখতে পারি? এইখান থেকে দেখব, এই অপটিক ডিস্ক থেকে একটা আর্টারি বেরিয়ে এসেছে, তার নাম হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর্টারি, ট্রু এন্ড আর্টারি, সেন্ট্রাল আর্টারি অফ দ্য রেটিনা। Central artery of the retina, branch of ophthalmic artery. A central artery of the retina এখানে আসে and divide into two division, upper division and a lower division.
and upper division again divides into medial, temporal and nasal branches. Corresponding এখানে vein ও রয়েছে। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? সেন্ট্রাল আর্টারি অফ দ্য রেটিনা অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চেস। এবং এইটা যখন অপথ্যালমোস্কোপে দেখতে পাই আমরা এখানকার চেঞ্জ দেখে হাইপারটেনসিভ চেঞ্জ না ডায়াবেটিক চেঞ্জ আমরা ধরতে পারি যে এইবারে হাইপারটেনশন হয়ে এবার আইটা ইনভলভ হচ্ছে, এবার ডায়াবেটিস হয়ে আইটা ইনভলভ হচ্ছে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক চেঞ্জ দেখতে পারি। সো অপথ্যালমোস্কোপি ইজ এ মাস্ট ফর এ লং টার্ম হাইপারটেনসিভ ডায়াবেটিক পেশেন্ট। যদি আয়ের কোনো প্রবলেমও না আসে, কমপ্লেনও না করে, একটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের এভরি ইয়ার রুটিন অপথ্যালমোস্কোপ করা উচিত, বা ক্রনিক হাইপারটেনশন আনকরে তাদের রুটিন অপথ্যালমোস্কোপ করা উচিত। এই যে অপথ্যালমোস্কোপে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং ইয়েলোইশ হোয়াইট এটা হচ্ছে ম্যাকুলা লুটিয়া, আর পাশে এই ব্রাঞ্চেস অফ দ্য মেইনলি ভেন্স গুলিও পরিষ্কার দেখা যায়। নেক্সট এটা বললাম সার্কুলার পেল এরিয়া ফ্রম which optic nerve begins with diameter that is 3 mm medial and 1 mm superior to the posterior pole or more or less in the posterior pole exactly নয়, তা মোটামুটি ওখানেই রয়েছে ম্যাকুলা লুটিয়া। সো দ্য ম্যাকুলা লুটিয়া 3 mm ওপরে এবং মিডিয়ালি অপটিক ডিস্ক শুরু হয়েছে। মিডিয়ালিও আমরা বলি না, আমরা বলি নেজালি, তাও মিডিয়াল লেখা রয়েছে। এ নর্মাল ডিস্ক প্রেজেন্টস এ ভেরিয়েবল ডিপ্রেশন। নর্মাল ডিস্ক আগেই বলেছি একটা অল্প ডিপ্রেস থাকে, তাকে বলা হয় ফিজিওলজিক্যাল কাপ। কোনো কারণে যদি প্যাপিলিডিমা হয় তাহলে এটা ফুল হয়ে যায়, আমরা বলি প্যাপিলিডিমা। কাপটা তখন থাকে না, ফুল হয়ে যায়। নেক্সট এই হচ্ছে তোমার ভিউ। নেক্সট এই যে এইটাই হচ্ছে আমরা যখন অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে দেখি, তোমরাও দেখবে যখন ফাইনাল ইয়ারে যাবে দেখাবে, তখন তোমরা এইগুলি দেখতে পাবে। এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পস্টেরিয়র পোল, তার 3 mm নেজালি একটু ওপরে হচ্ছে অপটিক ডিস্ক। এরপরে তো এই দেখো আমি যেটা বললাম ম্যাকুলা লুটিয়া, ফোবিয়া সেন্ট্রালিস, আর ফোবিয়ালা হচ্ছে একদম মিডল লোয়ার ডিপ্রেস পার্টটা মাঝখানে। নেক্সট এবারে সেই বিখ্যাত 10টা লেয়ার, আমরা ভাবতে পারিনি একবার কোশ্চেন দিয়ে দিয়েছিল যে নেম দ্য লেয়ার্স অফ দ্য রেটিনা, এবং তোমাদের কম্পিটেন্সিতে ওয়াই মানে ইয়েস মাস্ট নো জোনে আছে। খুব সহজ, তোমরা যদি মানে দেখতে মনে হয় বাবারে মনে থাকবে কিনা, শুধু মনে রাখতে হবে 3টে যদি মনে থাকে তাহলে প্রায় সব মনে থাকবে। এই লেয়ারগুলি কি ব্যাপার হলো আমি ছোট্ট করে বলি, এটা নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমরা আগেই বলেছি রেটিনা কনসিস্ট অফ 2 আউটার পিগমেন্ট লেয়ার, একটা লেয়ার সিঙ্গেল লেয়ার। আমরা এখন কি শিখলাম? রেটিনাতে 10টা লেয়ার রয়েছে, তার মধ্যে একটা বাদ হয়ে গেল আউটার লেয়ার, বাকি 9টা হচ্ছে নিউরাল রেটিনা, রাইট? বাট 9টা লেয়ারের মধ্যে কিভাবে মনে রাখবো? এরকম করে কিছুই না, 3টে শুধু মনে রাখতে হবে কথা। একটা হচ্ছে রিসেপ্টার, 2 নম্বর হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন কি, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন কি, বাস এই 3টে যদি মনে থাকে তুমি 10টাই লিখে দেবে। তাহলে রিসেপ্টার কি? রডস অথবা কোনস। রডস অফ কোনস রিসেপ্টার। রিসেপ্টার মানে কি? আমাদের এখানে নানা রকম রিসেপ্টার আছে, মার্কেলস ডিস্ক, প্যাসিনিয়ান কর্পাসিকল, পড়েছো তো ফিজিওলজিতে, প্যাসিনিয়ান কর্পাসিকলস, মার্কেলস ডিস্ক এগুলি রয়েছে। এগুলি কিন্তু রিসেপ্টার, আমাদের পেইন, টাচ, টেম্পারেচার, ফ্রি এগুলি হচ্ছে রিসিভ করছে। সেই রিসেপ্টারটা এরপরে নার্ভকে, ও রিসেপশনটা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটা নার্ভকে ট্রান্সফার করছে। ওখান থেকে ফার্স্ট নার্ভ শুরু হলো,
সে আবার সেকেন্ড নার্ভকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে। ঠিক এখানেও তাই হচ্ছে, কিন্তু এখানে তিনটে নার্ভ আছে। কি কি? ফার্স্ট তাহলে রিসেপ্টর কি? রডস অ্যান্ড কোনস। ফার্স্ট এই রডস অ্যান্ড কোনস কাকে সিগন্যালটা, এই যে লাইট রেস পড়লো তার সিগন্যালটা কাকে দেবে? বাইপোলার সেলকে। সো বাইপোলার সেল ইজ দ্য ফার্স্ট অর্ডার নিউরন। এবারে একটা ট্রেনে উঠে তুমি পৌঁছাতে পারবে না, তোমাকে এক জায়গায় নামতে হবে, নেমে আরেকটা ট্রেনে উঠতে হবে, তাকে আমরা বলছি সেকেন্ড অর্ডার নিউরন। সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটাকে গ্যাংলিয়নিক সেল লেয়ার। বাস হয়ে গেল। গ্যাংলিয়ন সেলেরই অ্যাকশনটাই হচ্ছে অপটিক নার্ভ। এইটা হলে এইবার দেখো প্রথমে কি আঁকলে সময় যাবে, দেখি ছবি আছে কিনা। নেক্সট, হ্যাঁ এই ছবিটা ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এটা হচ্ছে ইনার সাইড, এটা হচ্ছে আউটার সাইড। এই যে দেখো পিগমেন্ট সেল লেয়ার, না এটা কোরয়েড, সরি, এইটা হচ্ছে পিগমেন্ট সেল লেয়ার। এই যে এই এই সিঙ্গেল লেয়ার, রেডি সিঙ্গেল লেয়ার, এই না 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 এইটা, সরি আমি ভুল বলছি বারবার, এইটা হচ্ছে সিঙ্গেল সেল লেয়ার। এই যে এটা, এই যে কিউবিক্যাল সেল, নিউক্লিয়াস দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ কি? এটা হচ্ছে তোমার পিগমেন্ট লেয়ার। পিগমেন্ট লেয়ারের পরে থাকবে কে? এদিক থেকে বাইরে থেকে ভেতরে যাচ্ছি, রডস অ্যান্ড কোনস লেয়ার, রিসেপ্টর। জিনিসটা কিন্তু উল্টে যাবে, পরে আসছে, এখানেও একটা মজা আছে। তাহলে আমরা কিন্তু জানি কি, প্রথম কে রিসিভ করে লাইটকে? রডস অ্যান্ড কোনস। তাহলে এইটার লেয়ারের নাম হচ্ছে রডস অ্যান্ড কোনস লেয়ার। কেমন? রডস অ্যান্ড কোনস, এইটা পুরোটা হচ্ছে রডস অ্যান্ড কোনস। রডস এর এটা হচ্ছে আউটার সেগমেন্ট, এটা হচ্ছে ইনার সেগমেন্ট, আর এটা হচ্ছে সেল বডি। এবার রডস এর এই যে এইটা গেল রডস অ্যান্ড কোনস, এর মধ্যে এটা একটু না এইটা না আঁকলে বুঝতে পারবে না, একটুখানি বেশি কমপ্লিকেটেড করবো না। রডস অ্যান্ড কোনস, রডটা হচ্ছে এরকম, কেমন? এইটা হচ্ছে আউটার সেগমেন্ট, ইনার সেগমেন্ট, এটা হচ্ছে সেল বডি, আর এটা হচ্ছে এটার সাথে নেক্সট সেলকে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন কি বলেছি? বাইপোলার সেল। বাইপোলার সেলের সাইন্যাপস শুরু হবে, ট্রান্সফার করবে। এই হচ্ছে রডস অ্যান্ড কোনস। এইখানেই রডপসিন কেমিক্যালটা রয়েছে, ফিজিওলজিতে পড়েছ। এই রডস অ্যান্ড কোনস এর মাঝখানে একটা লিমিটিং মেমব্রেন আছে। এই পুরোটা কিন্তু রডস অ্যান্ড কোনস, ভালো করে বোঝো। রডস অ্যান্ড কোন সেল, রড সেল, এখানে রড সেল হচ্ছে পুরোটা। শুধু এইটুকুনি রডস নয় কিন্তু, আবার রিপিট করছি, একটু দেখো, শুধু এইটুকুনি রডস নয়, পুরোটা হচ্ছে রডস, আপ টু যেটা রেড দিয়ে এঁকেছি আমি, পুরোটা হচ্ছে রড সেল। এই রড সেল সিগন্যালটাকে ট্রান্সফার করছে বাইপোলার সেলে। এটা হচ্ছে বাইপোলার সেল বা ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, রাইট? ক্লিয়ার হয়েছে তো? এইটুকুনি রড নয় কিন্তু, আর এটা বাইপোলার সেল নয় কিন্তু, এটা রড সেলেরই অংশ। কেমন? আচ্ছা আগের ছবিটা যাও তো, আগের ছবিটা যাও। তাহলে কি হলো? রেটিনাল পিগমেন্ট লেয়ার এখানে রয়েছে,
এটা হচ্ছে ফার্স্ট লেয়ার, রেটিনাল পিগমেন্ট লেয়ার। তারপরে এতটা অবধি আমরা বলছি লেয়ার অফ রডস অ্যান্ড কোনস, মানে যেখানে অ্যাকচুয়ালি রিসেপ্টরের অ্যাকচুয়াল পার্টটা রয়েছে। তার মানে এই নয় যে, বারবার বলছি, এইখানে রডসটা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এটাই হচ্ছে মেন পার্ট। এখানেই কেমিক্যাল ফটো লাইট পড়ে রডপসিনকে ভেঙে দেয়। কি যেন ভুলে গেলাম, বলো, 11 cis রেটিনিন অ্যান্ড অ্যালডিহাইড পড়োনি? আইতে এখনো পড়ানো হয়নি, পড়বে। এখান থেকে লাইট রেস পড়ে এইখানে রিয়াকশন করে ভেঙে দেয় রডপসিনকে, তারপরে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস হয়, সেইটাই আমাদের ট্রান্সফার হয়। এইখানে একটা মেমব্রেন দিয়েছে নেচার, মানে রড সেলটাকেই দুটো ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ফাইব্রাস টিস্যু একটা মেমব্রেন, তাকে আমরা বলছি এক্সটার্নাল লিমিটিং মেমব্রেন। বাস এইটা শুধু মনে রাখবে, তারপর দেখবে মানে অঙ্কের মতো হয়ে যাবে। এইটা হচ্ছে সেল বডি অফ দ্য রডস অ্যান্ড কোনস। এইখানে হচ্ছে মূল সেলটা রয়েছে, এইটা হচ্ছে রিসেপ্টর পার্ট অফ দ্য রডস অ্যান্ড কোনস, এইটা হচ্ছে মূল সেল বডিটা রয়েছে। সুতরাং এইটা আউটসাইডে রয়েছে বলে আমরা এটাকে নাম দিয়েছি আউটার নিউক্লিয়ার লেয়ার, কারণ এখানে রডস অ্যান্ড কোনসের নিউক্লিয়াসটা রয়েছে। ক্লিয়ার হয়েছে? আউটার নিউক্লিয়ার লেয়ার মানে আলাদা কোনো সেল নয়, রডস অ্যান্ড কোনসেরই মানে সেল বডি যেখানে নিউক্লিয়াস রয়েছে, এটার নাম দিয়েছি আউটার নিউক্লিয়ার লেয়ার। এবার নেক্সট আমি যেটা বলছি, বারবার বলছি, এবার রডস এর ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটা কাকে ট্রান্সফার করবে? ফার্স্ট অর্ডার নিউরনকে। ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটাকে বাইপোলার সেল। মনে রাখবে, ফার্স্ট অর্ডার নিউরন বাইপোলার সেল। বাইপোলার সেল ইজ দ্য ফার্স্ট অর্ডার নিউরন। তাহলে নেক্সট কাকে ট্রান্সফার করবে? বাইপোলার সেলকে। এবার বাইপোলার সেল আর রডস এর মধ্যে তো একটা সাইন্যাপস কানেকশন থাকবে, যে কোনো নার্ভের সাথে। রডস যদিও রিসেপ্টর, এটা সাইন্যাপটিক কানেকশন করে ডেনড্রনস অফ দ্য বাইপোলার সেলের সাথে। সুতরাং একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করছে রডস অ্যান্ড কোনস এর অ্যাকশন বা প্রসেস, তার সাথে বাইপোলার সেলের ডেনড্রনসের এই যে এই জায়গাটা। এবং এখানে আরেকটা সেল থাকে, তাকে বলা হয় মুলার সেল, আমি লিখছি না। তাহলে কি হলো? তিনটে লেয়ার: পিগমেন্টেড সেল লেয়ার, লেয়ার অফ রডস অ্যান্ড কোনস, এক্সটার্নাল লিমিটিং মেমব্রেন, আউটার নিউক্লিয়ার লেয়ার। নেক্সট এখানে যেহেতু একটা প্লেক্সাস তৈরি করছে রডস অ্যান্ড কোনসের সাথে বাইপোলার সেলের, আমরা এটার নাম দিচ্ছি আউটার প্লেক্সিফর্ম লেয়ার। আউটার প্লেক্সিফর্ম লেয়ার, আউটার প্লেক্সিফর্ম লেয়ার। এরপরে হচ্ছে ইনার নিউক্লিয়ার লেয়ার। ইনার নিউক্লিয়ার লেয়ারটা আর কিছুই নয়, বাইপোলার সেল। এই যে বাইপোলার সেলটা হচ্ছে ইনার নিউক্লিয়ার লেয়ার। এবার বাইপোলার সেল কার সাথে করবে? সাইন্যাপস গ্র্যানুলার সেল লেয়ার থেকে। সুতরাং এই বাইপোলার সেল আবার এর সাথে একটা প্লেক্সাস তৈরি করছে গ্র্যানুলার সেলের সাথে। এই প্লেক্সাসের জায়গাটার নাম হচ্ছে ইনার প্লেক্সিফর্ম লেয়ার। ইনার প্লেক্সিফর্ম লেয়ার, it is a plexus formed by the actions of the bipolar cell and dendrons of the ganglion cell. Ganglion cell is the second order neuron. গেল, আউটার নিউক্লিয়ার লেয়ার হলো, ইনার নিউক্লিয়ার লেয়ার হলো, এই আউটার প্লেক্সিফর্ম লেয়ার হলো, ইনার নিউক্লিয়ার লেয়ার মানে বাইপোলার সেল হলো, ইনার প্লেক্সিফর্ম লেয়ার। তারপরে থার্ড লেয়ারটা কি? গ্যাংলিয়নিক সেল লেয়ার। অবভিয়াসলি এটা কার সাথে করেছে? গ্যাংলিয়ন সেলের সাথে। তাহলে ইনার হচ্ছে গ্যাংলিয়নিক সেল লেয়ার। ইনার হচ্ছে গ্যাংলিয়নিক সেল লেয়ার হয়ে গেল। তারপরে হচ্ছে গ্যাংলিয়ন সেলেরই, এই মাত্র বললাম তোমাদের, অ্যাকশনটাই হচ্ছে নার্ভ ফাইবার অফ অপটিক নার্ভ। সুতরাং এটার নাম দিয়েছি নার্ভ ফাইবার লেয়ার। আর লাস্টে এইটাকে যেমন বাউন্ড করেছে এক্সটার্নাল লিমিটিং মেমব্রেন, সেই রকম এইটাকে বাউন্ড করেছে ইনার লিমিটিং মেমব্রেন, ইন্টারনাল লিমিটিং মেমব্রেন। হয়ে গেল 10টা লেয়ার। আবার দেখি নেক্সট ছবিটা দাও।
pigment layer, layers of rods and cones, এই হচ্ছে external limiting membrane, outer nuclear layer, outer plexiform layer, inner nuclear layer, inner plexiform layer, ganglionic cell layer, এই হচ্ছে নার্ভ ফাইবার লেয়ার, আর এইখানটা হচ্ছে ইনার লিমিটিং মেমব্রেন। এই নার্ভ ফাইবার লেয়ারটা এইবার পিয়ার্স করে এইদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে পিকুলিয়ার জিনিসটা কি বলতো? ভালো করে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখো, এটা হচ্ছে স্ক্লেরা, কোরোয়েড, এটা হচ্ছে রেটিনা। রেটিনার 10টা লেয়ার, এক একটা লেয়ার। এইখানটা রয়েছে রডস অ্যান্ড কোনস লেয়ার। এই সামনে রয়েছে লেন্স, পেছনে রয়েছে ভিট্রিয়াস বডি, সামনে রয়েছে কর্নিয়া। এবার পিকুলিয়ার জিনিসটা দেখো, এই লাইট রেজ আসছে, এসে সমস্ত পিয়ার্স করছে লেয়ারকে, ইনার নিউক্লিয়ার লেয়ার, গ্র্যানুলার সেল লেয়ার, ইনার প্লেক্সিফর্ম লেয়ার করে এই লাস্ট লেয়ারে এইখানে এসে রডস অ্যান্ড কোনসকে স্টিমুলেট করছে, কারণ রডস অ্যান্ড কোনস একদম বাইরে রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকটা লেয়ারকে এবার পিয়ার্স করে সে আউটার রডস অ্যান্ড কোনসকে স্টিমুলেট করলো। এবার রডস অ্যান্ড কোনস এবারে এখান দিয়ে এবার নার্ভ ইম্পালসটা তৈরি হলো, নার্ভ ইম্পালস, বাইপোলার সেল, গ্যাংলিয়নিক সেল, এবার নার্ভটা তৈরি হলো এভাবে, এইরকম ভাবে নার্ভ তৈরি হলো এবং এই অপটিক নার্ভ হয়ে বেরিয়ে আসছে, এখান দিয়ে এরকম ভাবে বেরিয়ে আসছে। তাহলে লাইট রেসকে এরকম ভাবে পিয়ার্স করে গ্যাংলিয়নিক রডস অ্যান্ড কোনসকে যেতে হলো আউটারে, আবার ইম্পালসটা আবার এরকম করে গিয়ে এইখানে গেল, এইটাই হচ্ছে অপটিক ডিস্ক। যাকে এইটা জানার দরকার নেই, তাহলে আমরা রেটিনার যদি লেয়ার লিখতে দেয়, একবার দিয়েছে হয়তো দিতেও পারে, লেয়ার্স অফ রেটিনা, শুধু এক্সটার্নাল পিগমেন্ট লেয়ার, লেয়ার্স অফ রডস অ্যান্ড কোনস, external limiting membrane, outer nuclear layer, outer plexiform layer, inner nuclear layer, inner plexiform layer, ganglionic cell layer, nerve fiber layer, internal limiting membrane। এইভাবে যদি মনে থাকো তাহলে মনে রাখতে পারবে, না হলে গুলিয়ে যাবে। নেক্সট, আচ্ছা, নিউট্রিশন অফ দ্য রেটিনা, এটা ইম্পর্টেন্ট, ওরালে জিজ্ঞেস করে রেটিনাকে নিউট্রিশন কে দেয়? রেটিনার 10টা লেয়ার রয়েছে। আউটার লেয়ার যেটা কোরোয়েডের দিকে রয়েছে 3 to 4 লেয়ার নিউট্রিশন দেয় কোরোয়েড থেকে, আর ইনার লেয়ার আপ টু বাইপোলার সেল নিউট্রিশন আসে সেন্ট্রাল আর্টারি অফ দ্য রেটিনা থেকে। সুতরাং রেটিনা হ্যাজ গট এ ডুয়াল ব্লাড সাপ্লাই। আউটার লেয়ার 3 to 4 layer gets nutrition from the choroid plexus, and inner 6 to 7 layers get nutrition from the central artery of the retina. And central artery of the retina is a true end artery. So if it is a block, total vision of that eye will be lost. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে লেন্স। লেন্সের একটা জানো, লেন্সের এক্সটার্নালি একটা ক্যাপসুল রয়েছে আর ভেতরে লেন্স সেল রয়েছে। শুধু একটাই লাইন জানবে, লেন্স সেল হচ্ছে এক ধরনের পিকুলিয়ার সেল। যখন ইয়ং সেল থাকে তখন দে আর নিউক্লিয়েটেড। আস্তে আস্তে লেন্স সেলগুলি ইয়ং থাকে, নেলের এইটা ধরো লেন্স, লেনের বাইরে ক্যাপসুল রয়েছে, তাকে বলে লেন্স ক্যাপসুল। আর এইটা হচ্ছে লেন্স সেল। এই যে লেন্স সেল রয়েছে এরকম নিউক্লিয়েটেড সেল। they are elongated nucleated cell. যত এজ হয়, যত বয়স বাড়ে, আস্তে আস্তে সেলগুলি
সেন্ট্রালি চলে আসে এবং ইলংগেটেড হয়, আলটিমেটলি যখন সেন্ট্রাল দিকে আসে দে বিকাম নন নিউক্লিয়েটেড, তাদের নিউক্লিয়াস চলে যায়, and they are now called lens fiber. আর লেন্স যখন ওল্ড এজে সেনিলিটিতে যখন হোয়াইটিশ কালার হয়ে যায় তখন আর রিফ্র্যাকশন করতে পারে না, আমরা বলি ক্যাটারাক্ট হয়েছে। অথবা কোনো ট্রমা যদি হয় তাতেও লেন্স ফাইবারগুলি ড্যামেজ হয়, কোনো ডায়াবেটিসে লেন্স ফাইবারগুলি ড্যামেজ হয়, তখন ক্যাটারাক্ট হতে পারে। ক্যাটারাক্ট হলে লেন্সটাকে রিমুভ করে ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স বসানো হয়। নেক্সট, এবার আইবল মোটামুটি শেষ হয়ে গেল। এটা খুব সুন্দর পিকচার। এইটা হচ্ছে সিলিয়ারি বডি, সিলিয়ারি প্রসেস, এইটা হচ্ছে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট অফ দ্য লেন্স। এইখানে অ্যাকোয়াস হিউমার হচ্ছে ড্রপ ড্রপ করে, এই এখান দিয়ে গেল, এটা হচ্ছে পিপুল দিয়ে গিয়ে অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে গিয়ে এই দেখো কি সুন্দর ক্যানাল অফ স্লেমে ঢুকে গেল। আবার এই যখন এই লিগামেন্ট সিলিয়ারি বডি যখন কন্ট্রাক্ট করে, এইদিকে কন্ট্রাক্ট করে, ফলে লেন্স সাসপেন্সরি লিগামেন্টটা স্ল্যাক্স হয়ে যায়, লুজ হয়ে যায়, ফলে লেন্স বিকাম মোর স্ফেরিক্যাল অ্যান্ড উই ক্যান অ্যাকোমোডেট ফর নিয়ার ভিশন। নেক্সট হচ্ছে সিলিয়ারি মাসেলের নার্ভ সাপ্লাই কি? প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ, আসবো আমি, ওটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে সবচেয়ে নেগলেক্টেড নার্ভ, আমরা পড়ি না প্রায়, কিন্তু অনেক সময় কোশ্চেন দেয়, খুব একটা কোর্স দেয় না, কিন্তু একটা কারণে দেয়, সেটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ। অপটিক নার্ভ এখানেই আমি বললাম, ইট ইজ দ্য সেকেন্ড অর্ডার নিউরন অফ দ্য ভিজুয়াল পাথওয়ে। কেমন? সেকেন্ড অর্ডার নিউরন। কেন? ফার্স্ট অর্ডার নিউরনকে বাইপোলার সেল, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন গ্যাংলিয়ন সেল। গ্যাংলিয়ন সেল লেয়ারের অ্যাকশনগুলি হচ্ছে অপটিক নার্ভ। এই অপটিক নার্ভ কামস আউট ফ্রম দ্য আইবল, ফ্রম দ্য optic disc, then it passes within the orbit, then leaves the orbit through the optic canal and enter the middle cranial fossa. Next ছবি দেখি। আচ্ছা, এই যে অপটিক নার্ভ বেরিয়েছে, এই জায়গাটা একটু কেটে দিয়েছে, then it courses in the অরবিটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে and comes out to the optic canal and enter the middle cranial fossa, sphenoid এর কাছে। নেক্সট, এই যে অপটিক নার্ভ বেরিয়ে আসছে উইদিন দ্য অরবিট, আর যখনই দেখবে এটা স্ট্রেইট বর্ডার, অপটিক এটা হচ্ছে অরবিট, অরবিটের স্ট্রেইট বর্ডারটা অলওয়েজ নেজাল সাইড অর মিডিয়াল সাইড, আর এই যে অবলিক বর্ডার যখনই দেখাবে এটা বুঝতে পারবে এটা ল্যাটারাল অর টেম্পোরাল সাইড। এটা একটা বলে দিলাম। এরপরে এটা অপটিক ক্যানেল দিয়ে এখানে মিডল ক্রেনিয়াল ফসায় আসে। এরপরে তোমরা সবাই জানো নেক্সট, এরপরে এখান দিয়ে এলো জাস্ট অ্যাভাব দ্য পিটুইটারি ফসা অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। মনে পড়ছে? স্ফেনয়েড বোনের বডিতে একটা ডিপ্রেস আছে, হাইপোফিশিয়াল ফসা বা পিটুইটারি ফসা বলি। জাস্ট অ্যাভাবে দুটো অপটিক নার্ভ, এই যে একটা লেফট আইয়ের অপটিক নার্ভ, এবার রাইট আইয়ের অপটিক নার্ভ এখানটায় মিলিত হয়। তারপরে নার্ভটা যেটা মিলিত হওয়ার পরে আবার কোর্স করে পস্টেরিয়রলি, আমরা তখন তাকে বলি অপটিক ট্র্যাক্ট। তাহলে এটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ, আর যেখানে ক্রসিং হচ্ছে এইটাকে বলি অপটিক কায়াসমা। তারপরে হচ্ছে অপটিক ট্র্যাক্ট। অপটিক ট্র্যাক্ট কোথায় যায়? ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি। আমরা জানি দুটো জেনিকুলেট বডি রয়েছে, মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি অ্যান্ড ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি। ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে যায়, সেখানে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন আর গ্যাংলিয়নিক সেল লেয়ারটা শেষ হয়। এবার থার্ড অর্ডার নিউরন শুরু হলো ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি থেকে, এবং আলটিমেটলি সেটা ইন্টারনাল ক্যাপসুলের পেছনের পার্ট দিয়ে, রেট্রোলেন্টিফর্ম পার্ট দিয়ে আলটিমেটলি এরিয়া 17 বা অক্সিপিটাল পোলের একদম পস্টেরিয়রলি ভিজুয়াল এরিয়াতে যায়, এরিয়া 17-তে চলে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে টোটাল ভিজুয়াল পাথওয়ে। যেটা জানতে হবে,
এবার দুটো জিনিস ক্লিয়ার করো একদম, এটা দেখো, নাহলে কেউ এটা না বুঝিয়ে দিলে বইতে পড়ে বুঝতে সময় লাগবে। এটা একটু বোঝো। এটা হচ্ছে আই, এটা হচ্ছে রেটিনা, কেমন? এইটা হচ্ছে রেটিনা, লেফট আইয়ের রেটিনা, এটা হচ্ছে রাইট আইয়ের রেটিনা। গেল? তাহলে রেটিনার দুটো ভাগ আছে, এইটা হচ্ছে নেজাল হাফ, এইটা হচ্ছে টেম্পোরাল হাফ অফ রেটিনা। এইটা হচ্ছে মিড লাইন, তাহলে মিডিয়াল হাফ অথবা ল্যাটারাল হাফ। মিডিয়াল হাফকে আমরা বলি নেজাল হাফ, এটাকে বলি টেম্পোরাল হাফ আর ল্যাটারাল হাফ অফ রেটিনা। এর আবার এটা হচ্ছে মিডিয়াল হাফ আর এটা হচ্ছে ল্যাটারাল হাফ অফ রেটিনা। গেল? তাহলে আমি কি শিখলাম এখানে? রেটিনাকে দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে মিডিয়াল হাফ আর নেজাল হাফ, এটা হচ্ছে টেম্পোরাল হাফ। এইটা হচ্ছে মিডিয়াল হাফ আর নেজাল হাফ, এটা হচ্ছে টেম্পোরাল হাফ। ওপরেও তো একটা কি এঁকেছি আমি, দেখলাম, ওটা হচ্ছে ফিল্ড অফ ভিশন। এবার আই হচ্ছে স্ট্রেট লাইনে চলে। এইবারে ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এই ফিল্ড অফ ভিশনেরও, এটা হচ্ছে লেফট আইয়ের ফিল্ড অফ ভিশন, এটা হচ্ছে রাইট আইয়ের ফিল্ড অফ ভিশন। আমরা লেফট আইয়ের এইটা ফিল্ড অফ ভিশন, এটা হচ্ছে আমার রাইট আইয়ের ফিল্ড অফ ভিশন। ভালো কথা। এই ফিল্ড অফ ভিশনেরও নেজাল হাফ আর টেম্পোরাল হাফ রয়েছে, মিডিয়াল আর ল্যাটারাল হাফ রয়েছে ফিল্ড অফ ভিশনের। এবার যেহেতু লাইট স্ট্রেট লাইনে চলে, ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এর টেম্পোরাল হাফ অফ টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশন or left sided vision goes to the temporal half goes to the nasal half of retina, যেহেতু রাইট স্ট্রেট চলে। বুঝতে পেরেছো কি? এইটা বোঝো, এই ফিল্ড অফ ভিশনের এটা হচ্ছে নেজাল হাফ ফিল্ড অফ ভিশন, এটা হচ্ছে টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশন। এই টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশনটা কিন্তু নেজাল রেটিনাতে গিয়ে পড়ছে, আর নেজাল ফিল্ড অফ ভিশন টেম্পোরাল রেটিনাতে গিয়ে পড়ছে। সুতরাং এই রেটিনাটা, শুধু এই পার্টটা অফ দ্য রেটিনা যদি ড্যামেজ হয়, এবং হয়, শুধু এই পার্টটা যদি ড্যামেজ হয়, তাহলে আমার নেজাল হাফ অফ যদি রেটিনা ড্যামেজ হয়, তাহলে টেম্পোরাল সাইডের ফিল্ড অফ ভিশন চলে যাবে। ক্লিয়ার হয়েছে কি? আমার যদি নেজাল হাফ অফ রেটিনা হয়, আমি এই সাইডটা দেখতে পাবো, যেহেতু আই ক্রস করে স্ট্রেট লাইনে চলে, এর টেম্পোরালটা নেজাল হাফে পড়ছে। সুতরাং এইটা যদি ড্যামেজ হয়, এই দিকটা ড্যামেজ হবে, ফলে টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশন যাবে। আবার এ যদি ড্যামেজ হয়, এরও টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশন যাবে। এ ড্যামেজ হলে এই নেজাল ফিল্ড অফ ভিশন যাবে। এইটা মনে রাখতে হবে। কেন মনে রাখতে হবে? এই একটা মাত্র কারণের জন্য। কারণ না হলে এত কঠিন হতো না, এত বলতে হতো না। এই যে অপটিক নার্ভ, এই অপটিক নার্ভ যে নার্ভগুলি ক্যারি করে, এইটা যে ব্লু দিয়ে যেটা আঁকা হয়েছে, এটা হচ্ছে নেজাল ফিল্ড অফ ভিশনটাকে ক্যারি করছে। অপটিক নার্ভ অসংখ্য ফাইবার রয়েছে, মিলিয়নস অফ ফাইবার, তার 50% ফাইবার নেজাল হাফ থেকে ক্যারি করছে ব্লু লাইন, আর এইটা হচ্ছে টেম্পোরাল রেটিনা থেকে ক্যারি করছে। ব্লু লাইন মানে নেজাল রেটিনা, টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশন। রেড লাইন মানে হচ্ছে টেম্পোরাল রেটিনা, নেজাল ফিল্ড অফ ভিশন। এরপরে এই যে অপটিক কায়াজমায়, সেইখানে নেজাল ফিল্ড অফ ভিশন থেকে যেটা আসছে, এর নেজাল, এইখানে কিন্তু উল্টো, এখানে হচ্ছে রেড লাইটটা হচ্ছে নেজাল ফিল্ড অফ ভিশন, এখানে হচ্ছে ব্লু লাইনটা হচ্ছে নেজাল ফিল্ড অফ ভিশন। এই নেজাল ফিল্ড অফ ভিশন এখানে ক্রস করে। সুতরাং এখানকার নেজাল ফিল্ড অফ ভিশন লেফট আইটা রাইট সাইডে চলে যাচ্ছে, এর নেজাল ফিল্ড অফ ভিশন রাইট আইটা লেফট জেনিকুলেট বডিতে চলে যাচ্ছে, কিন্তু টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশন সেম সাইডেই থাকছে। বুঝতে পারছো কি? এবারে নেজাল হাফ ক্রস, নেজাল রেটিনার ফাইবারগুলি ক্রস করেছে, কিন্তু টেম্পোরাল হাফ অফ রেটিনার ফাইবারগুলি ক্রস করেনি, যে সাইডে ছিল সেই সাইডেই রয়েছে। সুতরাং অপটিক কায়াজমায় যেটা হয়, ভাবতে লাগলে ছোট অপটিক কায়াজমা, এখানে কিন্তু এটা কমন, যে একটা ছোট্ট টিউমার, পিটুইটারি টিউমার, শুধু এই জায়গাটা ড্যামেজ করলো,
যেখানে নেজাল ফিল্ড অফ ভিশন গেছে, টেম্পোরাল ফিল্ডটা যেখানে ক্রস করেনি তারা বেঁচে গেছে, সম্ভব হয়ও। একটা ছোট্ট টিউমার, পিটিউটারি টিউমার, কারণ ওইটার ক্লোজ রিলেশনে পিটিউটারি রয়েছে, এইটুকুনি জায়গা ড্যামেজ করেছে, ফলে দুটোরই নেজাল ফিল্ড চলে গেছে, নেজাল থেকে যেটা ফিল্ড নয়, নেজাল রেটিনার ফাইবারগুলি গেছে, ফলে দুজনেরই নেজাল ফাইবারটা কার নিচ্ছে, টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশনটা চলে গেল। তাহলে দুটো সাইডের টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশন চলে গেল, আমরা তাকে বলি বাই টেম্পোরাল হেমিঅ্যানোপিয়া, হেটারোনিমাস হেমিঅ্যানোপিয়া। তাও দরকার নেই, অ্যানোপিয়া মানে হচ্ছে টোটাল ব্লাইন্ডনেস, অ্যানোপিয়া মানে হচ্ছে টোটাল আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, অ্যানোপিয়া। হেমি মানে অর্ধেক, প্যারালিসিস, হেমিপ্লেজিয়া মানে হাফ প্যারালিসিস হয়ে যায়, সেইরকম হেমি অ্যানোপিয়া। তাহলে নেজাল ফাইবারস গেলে, এই যে নেজাল ফাইবারস গেল, তাহলে নেজাল রেটিনার ফাইবার গেল, নেজাল রেটিনা কে নিচ্ছে, টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশন, ফলে বাই টেম্পোরাল হেমিঅ্যানোপিয়া। তার মানে লেফট আইয়ের লেফট সাইড, রাইট আইয়ের রাইট সাইড চলে যাচ্ছে, তার জন্য এটাকে হেটারোনিমাস বলা হচ্ছে। দরকার নেই, বাই টেম্পোরাল হেমিঅ্যানোপিয়া, রাইট। এরপরে বুদ্ধি করে বলো তো, শুধু এই ফাইবারটা গেছে, এখান থেকে একটা টিউমার এখানটা ড্যামেজ করেছে, এ বেঁচে গেছে, তাহলে কি হবে, এই রেড ফাইবারটা ড্যামেজ হয়েছে, বলো, তাহলে এ গেল, দেখে বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। তার মানে এইটা ড্যামেজ হয়েছে, টেম্পোরালটা কে নিচ্ছে, ফিল্ড অফ ভিশন, নেজাল, তাহলে নেজাল হেমিঅ্যানোপিয়া অফ দ্যাট আই। এবার রাইট, ভেরি গুড, বুঝে গেছি। আবার যদি এখান থেকে দুটোই যায়, দুটো টেম্পোরাল ফিল্ড হয়, তাহলে দুটোরই তোমার এই যাবে, নেজাল ফিল্ড অফ ভিশন চলে যাবে, বাই নেজাল হেমিঅ্যানোপিয়া। সাধারণত ওটা রেয়ার হচ্ছে এইটা, কোশ্চেন দেবে যেটা, পিটিউটারি টিউমার কজিং হোয়াট টাইপ অফ ব্লাইন্ডনেস, তখন এটাকে এইভাবে লিখতে হবে। যদি ইট মে ড্যামেজ অনলি দ্য অপটিক chiasma as it is closely related to optic chiasma, it damage the crossed fibers of the nasal nerve resulting into bitemporal hemianopia. But next তোমরা বাড়িতে নিজেরা বই না দেখে বানাবে এই ছবিটা এঁকে, এটাই হচ্ছে মজা। তুমি যদি বই দেখে পড়ো তাহলে বুঝতে পারবে না, এটার অপটিক ট্র্যাকটা ড্যামেজ হলো, কি হবে, তাহলে এটা কি যাচ্ছে, এইটার নেজাল ফিল্ড আর অপোজিট আইয়ের টেম্পোরাল ফিল্ড। আরেকটা ব্যাপার আছে, লাইট রিফ্লেক্স দু রকম হয়, ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স, কনসেনসুয়াল লাইট রিফ্লেক্স। ডাইরেক্ট মানে কি, আমরা চোখের মধ্যে আলো ফেললাম, পিপলটা কনস্ট্রিক্ট করে, কেমন, আমরা যখন রাইট আইতে একটা টর্চের আলো ফেলি, তুমি ফেলে দেখবে রাইট পিপলটা কনস্ট্রিক্ট করছে, সাথে সাথে দেখবে লেফট পিপলটাও কনস্ট্রিক্ট করে গেছে, কনসেনসুয়াল লাইট রিফ্লেক্স বলে। কেমন, একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট, যে চোখটায় আলো ফেলেছে সেই চোখটা কনস্ট্রিক্ট করছে, আবার অপোজিট চোখটাও কনস্ট্রিক্ট করে, কারণ ক্রসিং হয়, পরে পড়বে যখন লাইট রিফ্লেক্স পড়াবো, লাইট রিফ্লেক্স হবে। এই ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে যে রিলে করলো, কেমন, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে যে রিলে করলো, দ্য লাইট রিফ্লেক্স, এই ফাইবারগুলি প্রিটেক্টাল নিউক্লিয়াসে যায়, সেখান থেকে আবার অকুলোমোটর নিউক্লিয়াসকে সাপ্লাই করে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই করে, স্ফিংটার পিপুলিকে সাপ্লাই করে, অকুলোমোটরকে, রিঞ্জার ওয়েস্টফিল্ডকে সাপ্লাই করে লাইট রিফ্লেক্স করে। তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, নেক্সট দিন বলবো, কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমরা কি শিখলাম, রেটিনায় কি কি পড়বো, আগেই পড়বো আমরা আইতে হোয়াট ইজ গ্লকোমা কথাটা জানবো, রেইজ ইন্ট্রাক্রাল প্রেশার, কত প্রেশার এইটা জানবো,
কেন গ্লকোমা হয়, আইডোকেনিয়াল অ্যাঙ্গেল ব্লক হয়ে হয়। নেক্সট হচ্ছে রেটিনাতে কি কি জানবো, রেটিনাতে জানবো অপথ্যালমোস্কোপেতে কি কি স্ট্রাকচার দেখতে পারি, রেটিনার একটু ডেভেলপমেন্ট, ম্যাকুলা লুটিয়া, অপটিক ডিস্ক, এটা আর খুব রেয়ারলি হচ্ছে লাক খারাপ থাকলে ওই 10 লেয়ার্স অফ রেটিনা দিতে পারে। আশা করছি দেবে না, কারণ এরকম কোশ্চেন প্যাটার্ন এখন চেঞ্জ হয়েছে, আগে দেবে।